રાપરનો યુવાન ઠગાયો, નટરાજ પેન્સિલના નામે 13,800ની કાઢીણી। મા ન્યૂઝને સમજાવવા નીકળેલા ટ્વિટરે ફોન કટ કરી નાખ્યો। हेलो हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। वीरेंद्र भाई बोल रहे हो? क्या सर? कौन बोल रहे हैं आप? मैं नटराज कंपनी से बात कर रहा हूँ सर। बराबर, नटराज। वो आपकी इंस्टा पे आपकी एक आईडी देखी थी मैंने, एक पोस्ट हाँ। देखी थी, वो पेंसिल बनाने का था। हाँ सर, ये नटराज पेंसिल पैकिंग जो वर्क तो फ्रॉम होम है, आपको उसका- घर बैठे पेंसिल पैकिंग करना है सर। हाँ, ये मतलब नटराज कंपनी से है आप? हाँ सर, नटराज कंपनी से हूँ। आपको घर बैठे पेंसिल पैकिंग करना है। एक दिन में 50 बॉक्स, 10 दिन में 500 बॉक्स पैक करना है। बराबर मंथली सैलरी 30,000 मिलेगा, एडवांस 10,000 मिलेगा, यानी कि आपको एक मंथ में 40,000 सैलरी मिलेगा। बराबर। ज्वाइनिंग करने के लिए अपना आधार कार्ड का दोनों साइड से फोटो, एक अपना फोटो सेंड करना है, सेम व्हाट्सअप नंबर इस पे डालना है। मैं आपको बराबर। कंपनी का बारकोड डालूंगा, उसमें आपको ये नटराज कंपनी में वीरेंद्र भाई आपके जैसे कितने लोग अभी एक गुजरात का हवाला कौन संभालता है? इसमें काफी बंदे काम करते हैं, ये नहीं है आप ही लोग काम करोगे। नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन आप जो हमको सामान इधर भेजोगे हाँ तो सर। वो गोडाउन कहाँ पड़ता है इसका, ये सर बोल ये गोडाउन आपका जब आपका ज्वाइनिंग कार्ड बनेगा ना कंपनी में, जो 620 का जॉब कार्ड बनेगा सर। बराबर। 620 तब का आप, जॉब कार्ड बनेगा। बराबर हाँ बराबर सर, आपको आधार कार्ड डालना होगा, 620 रुपये डालना होगा। तो जब बराबर। आपका ज्वाइनिंग कार्ड बनेगा तब आपको बता दिया जाएगा कहाँ से माल आएगा, कितनी दूरी से माल आएगा सर। तो वो कौन से खाते में डालने का है? सर मैं आपको कंपनी का बारकोड डालूंगा ज्वाइनिंग वाला, उसमें जमा करना है सर। एक बार अपना आधार कार्ड फोटो डालना है व्हाट्सएप पे, फिर मैं आपको बारकोड डाल देता लेकिन हूँ। ये आपका क्या नाम बोला आपने? क्या सर? आपका नाम क्या बोला? वीरेंद्र कुमार। हाँ, वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार, मैं कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यार पैसा भेजते हुए तो फिर कुछ आता नहीं है, ऐसा नहीं है ना कुछ? नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ज्वाइनिंग कार्ड बनेगा, आप चेक कर लेना, एक बार हाँ, व्हाट्सएप मैसेज कर दो। बराबर बराबर। हाँ तो जो 10,000 एडवांस मिल रहा है उसमें से काट लो ना 620। सर उसमें से तो तभी कटेगा नहीं जब आपका ज्वाइनिंग कार्ड नहीं, बन मैं जाएगा। क्या बोल रहा हूँ सर, आपको 10,000 आपको तो देना ही है, तो आप हाँ। 10,000 जो मेरा एडवांस वाला है उसमें से जो भी फी है आए वो आप अभी डाल दो बाद, और जब माल लेने को आएंगे। आप मेरी बात सुनो पहले। अरे मैं आपकी बात ही सुन रहा हूँ, तुम मेरी बात। मैं यार धंधा नहीं है इधर कुछ भी, इसलिए तो अच्छा। आपको फोन किया सर। तो आपने 10,000 बोला ना एडवांस देंगे, तो मैं तो हाँ। इतना राजी हो गया। वो 5,000 सब खर्चा कर दो और 5,000 मेरे को भेज दो, मैं माल लेने कहाँ आऊंगा? अब ये आपने बात बात है। बता दिया ना, अपना पूरा बता दिया ना, अब मेरी बात सुन लो आप। हाँ, सुनाओ सुनाओ। जो आपका 10,000 एडवांस मिलेगा ना, मैं बताऊँ कब मिलेगा आपको? कब मिलेगा? जब आपका ज्वाइनिंग कार्ड बन जाएगा। मैं जब तक ज्वाइनिंग कार्ड आपका उसी में आपको आधार कार्ड, मेरा 3-4 फोटो अच्छे आप वाला, वो मैं सब आपको भेज देता हूँ। पहले बराबर। आपका ज्वाइनिंग कार्ड तो जॉब कार्ड तो मेरा बन जाएगा 10,000 एडवांस में से, और उतना काट के देना ना सर। अब मेरी बात सुनो पहले। आप सुनाओ कहीं सुनाओ। अभी दुकान पे जाते हो, किसी दुकान पे जाते हो, आप परचूनी पे या किसी की पे, आप पहले पैसा देते हो, बाद में माल लेते हो, नहीं ये नहीं, बात। वो बराबर है, वो बराबर है, लेकिन आप तो क्या है सर, आप तो एडवांस बोले ना, मैं कहाँ बोला? वो तो माल को पहले पैसा देना पड़ेगा, बाद में ही माल देगा वो तो। लेकिन तो आपने सर तो बोला देखो, कि आपको 10,000 एडवांस भी मिलेगा, तो मैं राजी हो तो गया सर यार। आपका ज्वाइनिंग कार्ड बनेगा तभी तो एडवांस अरे मिलेगा उसमें से ना। करवा दो ना ज्वाइनिंग कार्ड। अरे उसमें से नहीं होगा ना जब तक आपका अरे यार तुम कंपनी यार थोड़ी मेरे पे दया करो यार, मेरी बात सुनो। काम जब नहीं है यार, तक मेरे पास काम नहीं है यार। नमस्कार दर्शक મિત્રો, હું ઘનશ્યામ બારોટ મા ન્યૂઝ લાઈવમાં આપને આવકારું છું। ખાસ તો ઓનલાઈન ચીટિંગ એ હવે કોઈના માટે નવું નથી, પણ હજી એવા ઘણા વ્યક્તિઓ છે જે ક્યાંક પોતાની જોબ માટે તો ક્યાંક લાલચથી ક્યાંક ને ક્યાંક આવા ઠગોને એમ કહેવું હોય તો કહી શકાય કે જ્યાં લોભ્યા હોય ત્યાં ધૂતારા ભૂખે ન મરે, અને ભૂતને પીપળા મળી રહે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક લાલચમાં આવીને તો ક્યાંક નોકરી મેળવવાની લાલચમાં આવીને, પણ મૂળ આની પાછળ જો છેતરાવાનું કારણ બનતું હોય તો એ ફક્ત લાલચ જ છે. મારી સાથે અત્યારે રવિસિંહ જાડેજા છે. જાડેજાભાઈ આ જ રીતે મતલબ કે વ્યવસ્થિત ઠગાઈ ગયા છે. મળીએ, શું કહેશો રવિસિંહ, શું થયું હતું? અમારા સાથે એવું થયું હતું કે અમને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં એડ જોઈ હતી કે નટરાજ પેન્સિલમાં તમારે પેન્સિલ પેકિંગ કરવાનું આવશે, એમાં તમને 15,000 એડવાન્સ મળશે, તમારે 620 રૂપિયા ભરવા પડશે. પછી અમે 620 રૂપિયા ભર્યા હતા. પછી અમે કીધું કે તમારે કે કાર્ડ રિકવર નથી થતું, એટલે તમારે એના માટે 3,000 બીજા દેવા પડશે. એમ કરીને અમારા સાથે
13,500નો ફ્રોડ કર્યો છે અમે, અને સામેથી ધમકી આપે છે અને કાંઈ પણ થતું નથી અમારાથી. પણ રાપર પોલીસમાં અમે જ્યારે ગયા ને, અમે એમને કીધું તો અમારો કેસ દર્જ કરવા એ માગતા નથી, અને એ એમ કહે છે તમે કે ગાંધીધામ કે ઓનલાઈન કમ્પ્લેન કરો. ઓનલાઈન અમે કમ્પ્લેન કરી હતી, પણ ઓનલાઈન એ કમ્પ્લેનમાં કાંઈ છે નહીં. અમે અહીંયા ઓનલાઈન કમ્પ્લેન કરી, પછી અમે ગાંધીધામ જઈએ, એવા ગાંધીધામના જે મોટા પોલીસવાળા છે ને એ બધા એમ કહે છે કે તમે રાપર કે લખાવો કમ્પ્લેન, અને રાપરવાળા બધા એમ કહે છે તમે અરજી તો આપી ને? અરજી તો આપી છે, અમે ઓનલાઈન અરજી આપી દીધી, કમ્પ્લેન એ કરી દીધી છે. પણ હવે એ કયા નંબર ઉપર કરી હતી ઓનલાઈન? કયા નંબર ઉપર? વોટ્સઅપમાં અમે કરી હતી, ડાયરેક્ટ વોટ્સઅપમાંથી કરી હતી. એટલે તમે 1930 નંબર ઉપર? હા, 1930 ઉપર અમે ફરિયાદ કરી હતી. એમનો સામે રિપ્લાય આવ્યો, અને અમે જે અમારા ડોક્યુમેન્ટ હતા, જે અમે ફોટા બોટા જે પાડ્યા હતા, સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધા હતા, જે પૈસા મૂક્યા હતા એમના, એ અમે પાછા એમને મૂકી દીધા હતા. અને એમે કીધું તમારા પૈસા રિકવર થઈ ગયા છે, એ કે તમે એ કે વકીલની લેખત કરાવીને તમે એ દઈ દો રાપર પોલીસ સ્ટેશને, એટલે એ તમને બધું કરાવી દેશે એવી રીતે. પણ રાપર પોલીસવાળા અમારો કેસ લેવા માગતા નથી, અને ગાંધીધામ જાત કેસ તો તમારો થઈ ગયો. હાજી. તમે 1930 ઉપર જ્યારે ફરિયાદ કરીને, એટલે તમારી ફરિયાદ ઓટોમેટિક ઓનલાઈન થઈ ગઈ, કારણ કે 1930 નંબર એના માટે જ છે. અને તમને ખ્યાલ હશે, મા ન્યૂઝ દ્વારા 1930 નંબર વિશેની એક અહીંયા જ્યારે સાયબર ક્રાઇમનો એક ટ્રેનિંગ હતી રાપરમાં જ, એ વખતે આપણા રાપર PSI આંબલિયારા સાહેબ ગાંધીધામથી બધા આવ્યા સાયબર ક્રાઇમવાળા. એટલે તમારી ફરિયાદ નથી થઈ એવું નથી, ફરિયાદ તમારી થઈ ગઈ છે. પણ હવેની કાર્યવાહી વિશે પોલીસે શું કીધું? પોલીસે એમ કીધું છે કે તમે હવે જે તમે આ વકીલનું લખાવત દીધું છે, એનાથી તમે હવે 15 દી પછી તમારા પૈસા મળશે કે નહીં મળે. પોલીસવાળાએ તો એમ જ કીધું છે કે પૈસા તમને નહીં મળે, અને જે સાયબર ક્રાઇમવાળા છે એમણે કીધું છે કે તમારા પૈસા તમને મળી જશે, તમે પોલીસ સ્ટેશનમાં વકીલની લખાવત દઈ દો. બરાબર. એટલે અમે લખાવત દીધી છે, પણ કાંઈ હજી રિસ્પોન્સ આવ્યો નથી. તો દર્શક મિત્રો, ક્યાંક ને ક્યાંક આવા પૈસા બહુ ઓછા પાછા મળતા હોય છે. જોકે પૂર્વ કચ્છ સાયબર ક્રાઇમ દ્વારા ઘણા લોકોના પૈસા પાછા મેળવી દેવામાં આવ્યા છે. ખાસ તો આ રવિભાઈ એટલે એક ગરીબ માણસ છે, પોતાનું ગુજરાન નોકરી કરીને હલાવે છે, ઘરે બેઠા એમના પત્ની આ કામ કરે તો એની આવકમાં 2 પૈસા મળી રહે, આવી ધંધાદારી ગણતરી કરી અને એણે જે કાંઈ એનું જે કાંઈ ફોલ્ટ થયું, એનું જે કાંઈ ચીટિંગ થયું, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આવા લોકોના પૈસા પાછા મળે તો એ સાયબર ક્રાઇમની સાચી કામગીરી લખાશે. અને ખાસ તો મેં જ્યારે મને મળેલા એક નંબર ઉપરથી આ થિયેટર સાથે વાત કરી, અને તે પછી જે એણે મને જે સમજી લો કે લાલચમાં લેવાના પ્રયાસો કર્યા, એનું આખું એક ઓડિયો હું અત્યારથી રજૂ કરીશ. અને ખાસ તો નટરાજ પેન્સિલ કંપનીના કસ્ટમર કેરમાં જ્યારે ફોન કરવામાં આવ્યો, ત્યારે આવડી મોટી કંપની એવું સ્વીકારે છે કે આ લોકોને અમે નથી પહોંચી શકતા, કોર્ટમાં ફરિયાદ કરેલી છે, પણ પ્રશાસન કે કંપની એ કે આ લોકોની સમજી લો કે એમની થિયરી જેવી છે કે એમનું કાંઈ થતું નથી. એટલે આપણે આશા રાખીએ કે સાયબર ક્રાઇમ આવા 2-4 થિયેટરોને ઝડપે તો કમસે કમ 2-4 કંપનીઓ તો બંધ થશે. ઘનશ્યામ બારોટ, મા ન્યૂઝ લાઈવ, રાપર, ગુજરાત.